จูเรซูสุดใดเป็นมาตั้งคณีเวทลำจุคณีสายจะทำไมจุคณีมรองที่จิ้มเรื่องใส่เรื่องทำไมสระล้างแต่มาดองระบบปฏิญาณโนซีดามินจำนองจึงแท้โรบินอากงขมอยกนกรอได้จะใส่เรื่องใบเพยรุนทนงานกำบังเยี่ยมปีมินบอรามเนี่ยบานปลาโรบินอากงขมอยกนกรอดำใบสมรายบอมน้องกรุบกรองพุ่มมุ้ยเนยดำบอลเปรย์ดำใบแต่ตัวบานตรอบสมบัติโมหาสาใต้กระเตยอากงซองตลอดทัวร์ไอบัดบองชีวิตจังดังใส่เรื่องละมัดนึ่งจำนวนปัญหาแต่เจียงนะต่อติดตามการสมรายระบบขยมตั้งคณีจะประดามใส่เรื่องดำบองรูปเพียบกับบางหายในขนมตีตังมวยกันไหลได้เคยมีนสตรีมันเนี่ยเตรบานเก้คมแข็งในขนมบรรทุกมวยขนมสเพียบกูออยอนัดครั้งน่ะนึ่งมีนโรโบเป็นโคลนตายมาดองหายรูปเพียบกับบางหายคือกอดกำปงสำลังมือรูปทอดมวยสำลักได้มีนรูประบอกอดนึ่งบรอมันเนี่ยเตรบานหลบเจนปีรูปทอดนู่เตยหายปัจเจียจำไรน่ะหายเก่าบรรทอเคยบรอมันเนี่ยกำปงจะจำเรียงสดับในขนมเตียนุกำซานเลงสบายเตยหายขณะนุมีกำปงแต่ทะเลเพลียงครั้งก็มีนอรุณเตะบันประดับเมเชอเอาทะเลมกบกกันเจาะในขนมบรรทุกคมแข็งสตรีนุเฉลี่ยเปบรอนุกำปงแต่รอมสบายก็เคยสตรีนุรกเอากะล้างรุดใกล้ตามประหลาดนุเจนเตยขังกลายบานสำไรตายก็เตยบรอนุโปรเตะคืนก็เดินตามก็ปีกลายระหูแต่ดอจมกาอมเปอแต่ไว้ได้จมไล่ก็รับแต่คืนเมียนขมิ้นโตดมวยกำปงแต่รุดตามปีกลายอย่างกูไอ้คล้ายแต่เนื้อเปเป็นนัดเมื่อจะบาเตยวิหารโดเชียตัวรุมวยกำปงแต่แจ๊ดดารุดตามกอดอันจังแต่เมื่อเตยสเพียบขมิ้นนุคือมันแมนเจียมนุนุเตแต่คือจะโกนกรอกขมาวหายพิมนุบรอนุก็รุดเตยตามกอดตอนใส่ไอ้กอดเตยเวนจมวยนังเกแต่สตรีนุก็ใส่ด่าเวนท่ากอดมันจ้องตลอดเตยเวนนุเตมันจ้องไอ้บรอนุโยกอดทั่วจีอุปกรณ์ดำใบประยาวคลุนไอ้บรรทอเตียนุเตหายกอดก็บานสจาแทตัวใบจีกอดบัดบังจีวัดก็กอดนึ่งมันบ่มเพลงตรงเวออักระระบาบบรอนุทั่วด่ากอดได้หายพิมนุก็สลับแต่มีนอรุณเตะบานจองกอดทั่วไอ้ดูวบัดบังจีวัดเนยตีนุเตบรรทอเมื่อรูปเพียบกับการมาเปปัจจุบันก็บานเคยบรอจำนานมันเนี้ยบานบอกสิกได้ประกาศมวยจังปีกันหลายบัดประกาศได้สดซึ่งตาจีกาประกาศรกสตรีบัดคล้วนจีจราเนี่ยก็ดาวสมได้ตัวรกบรอมันเนี้ยได้เสียเปะตำนองจีเมพุ่มกำปงองกอยเนยกันหลายลูกอาหารนึ่งกำปงในใหญ่จีมวยสตรีมันเนี้ยได้จีเนบอมราขนมโตบอาหารนุรูดบรอจำนานนุก็ได้โจแต่ส่วนลูกเมพุ่มอัมปีกาบัดคล้วนมนุษย์จีเริงรอชนะแบบนี้หายกาบัดคล้วนแต่งอันนี้คือสดซึ่งตาจีมนุษย์สไรเตียนเป็นนุลูกเมพุ่มก็ชลายแทจำปนในรีได้บัดคล้วนทำไมนี้นึ่งขนมสิกได้ประกาศตามปัดเนี้ยมันบ้านบัดคล้วนนุเตคือรถตามเหมือนปลอระบเนี้ยกรอนแต่เนี้ยกรุกเนียมันดังนึ่งกบออยบรอจำนานนุกระจานปลุยบารมจานเป็นหายกบเมียนประเชียจนเซนเตียดบรรทอหมกสูวถาจ้อจำนายทำไมนี้ประเชียปรอดก็บ้านบัดบังลุยได้ขมิ้นมูลหายนุเตแต่งกอดหนึ่งเนี้ยเซคัดข้อมรกสีก็แต่ใบเตยเจียบัดลุยเจนปีเตะได้ขมิ้นหายพอนุประเชียจำนายครั้งน่ะหายกวีเจียปัญหาทงได้หายลูกไม่พุ่มก็เนยแต่ฉลายดอกแสนึ่งปรับแถววิคือเจกาทวีประหายระบอมโนเรียงคลุ้นนึกน้องแกเรศาตรอบสมบัตินุเตวิขมิ้นเอาไว้จำนายนุเตเมื่อแต่ลูกไม่พุ่มหาโดยเจียปมเมียนจมโหนึกน้องแกดอกสลายปัญหานึกน้องพุ่มต่อแต่สอบบรรทอมุรเพียกับการมาเปบรรทอก็เคยมาจะห่างมาหบนุกำปงอังกุยรอบลอยนึ่งยกเฟิร์ดมกูจำนำลอยเอาจะบาล้อก็เอาจะล้อมนึกบัดได้ขมิ้นมูลหายบรรทอเตี้ยรวยก็เคยขมิ้นใส่ปีนี้เติบแต่หมอกไปเรียนบ้านดาวโจมกได้เมียนมันเนี่ยชโมทาอาปุตได้เมียนมาได้ทัวร์กาเจเนรุตกในที่นี่บรรทอมุรเพียกับการหมอกเปลอาปุตตะดอกเตี้ยจิมวยนึงมาได้ระบอนเนียงรวยก็เคยเนียงปราเปียสมได้มันสบายชัดจิมวยนึงมาได้ระบอนเนียงท้ามันจ้องรู้ในขนมจีบเพียบแบบนี้บรรทอเตี้ยนุเต้แต่เปน้ำมาปรอมพลับโดคลุนไอ้รกมกระบอนะดำใบเอาคลุนไอ้คลายเตยจีนเมียนบ้านให้มาได้ระบอนเนียงก็ถาตาโกนจ้องอ่อยมาทัวไว้ดำไล่มาตรมตาเจียสตรีเมเตะเพิ่งไปแต่เหลือปกระบไอ้ให้ตังปีปกระบไอ้บัดบังจีบัดหมกเติบครูซายังทะเลดอลจำนวนนี่แต่อปุตเนียงมันสบายจัดนุเต้ได้มาได้ระบอนเนียงสโลตรังนึ่งแต่ทัวกายตรมตาจีเนรถโตให้เนียงก็มีนปนปรอเปอร์มันเนี่ยได้เมียนชโมทาอาจีให้เก๋ก็โจจัดกูกุมนู้เลยจนแจงปฏิหารระบเกครั้งน่ะตัวใบจีบองสไรระบเกสได้เอาไอ้ปนนะก็เนื้อตายเคยอาจีเกเนื้อตายบรรทอกูแบบนี้บรรทอเตี้ยไปได้มันสบายจัดแบบนี้เนียงก็เจนเตยขังกลางเตยไอเวียสไรจุบมัดแพะสไรระบอนเนียงมันเนี่ยเตี้ยเมียนชโมทาอากีได้เก๋โจจัดถอดรูครั้งน่ะนึกน้องได้แต่งแต่กันโกนกาเมราตูดมุ้ยถอดระโหดตะดอกันไรนะก่อนเนียงถอดได้ให้อปุตก็มกอังกุยระอูปราบอากีปีเรื่องปีบะจัดระบอนเนียงได้ทลบแต่เมียนจีบเพียบทูเทียตั้งปีอปกระบอนเนียงเนรั่วแต่ปีนี้ก็กับบัดบังจีวัดทั่วไอครูซาระบอนเนียงก็ทะเลคล้วนให้เนียงมันจังอันเนี่ยเดตัยเมืองนี้เนียงนุเต้ใต้ก็มันหลังเตยทัวยังนะโดยขเนี่ยให้อากีก็เลือกตักจัดถามนุษย์นังภูมินี้ขมิ้นหนอนะเมียนเจียงหนอนานุเต้ตัวจิคอมรกลอยแบบนาก็ได้บ้านเนยแต่บัดลอยเจนปีเตะโดยขมิ้นให้พอแบบนี้บรรทอเตี้ยนู่บรรทอเมื่อเพียกับการมาเคยมาได้ระบาปุตกำปงแต่ทัวการเนยไอโตอาหารสตรีมาจะหางก็ดาวหมกปราบก็ท้าก็ออนลาตเพียบอ่อยเนียงทัวการเนยทีนี้บรรทอเตี้ยให้นี่คือจิขายจงกลายระบอนเนียงให้ก็โปรตายจำนวนในขนมหางแต่งแต่บัดได้ขมิ้นมูลให้บ้าบรรทอระหดแบบนี้ก็ขมิ้นประขมิ้นลาตเพียบบ้าหางหนึ่งจูนเนียงบรรทอเตี้ยนู่เต้รวยก็กระสมบ้าประหายมุนในขนมไข่นี้ให้ก็จิขายจงกลายโปรเป็นนี้ก็ตระการประบรรทอนนำใบยกลุยเตยบังไทยสละอ่อยโกนสไรนังโกนปลอระบก็แต่มาจะหางก็ปะได้ไซโปรแต่ก็ปุ่มเมียนประกรุบร้อนอ่อยเนียงใจนู่เต้รวยรูปเพียบก็บางหางเคยบรอมเนี่ยกำปงแต่อังกุยยามาหาหนึ่งโตปอาหานุทั่วตั้งมกหาโดยเชี่ยจำไล่หา
ហាក់ដូចជាកំពុងតែលួចស្ដាប់ពីការសន្ទនារបស់ម្ចាស់ហាងនិងម្ដាយរបស់អាពុតដែលកំពុងតែនិយាយគ្នាបន្ទាប់មករភាពក៏កាត់មកឃើញម្ដាយរបស់អាពុតកំពុងតែដើរចេញពីហាងដោយក្តីអស់សង្ឃឹមការងារក៏ត្រូវបាត់បង់ហើយក៏ត្រូវការលុយបន្ទាន់បង់ថ្លៃសាលាកូនទៀតផងរហូតទៅអង្គុយអស់សង្ឃឹមក្បែរកន្លែងអង្គុយសម្រាប់នៅក្នុងភូមិក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងចម្លែកចេញពីខាងក្រោមក៏ដើរមើលជុំវិញបន្តិចទើបក្រឡេកមើលខាងក្រោមក៏ស្រាប់តែបានឃើញថង់មួយមានសត្វតុកែវាចេញមកយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចតែពេលនោះក៏ស្រាប់តែមានឃើញមានលុយជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងថង់នោះយ៉ាងចម្លែកធ្វើឲ្យគាត់ឃើញហើយក៏ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់តើលុយនរណាបានជាមកទុកចោលនៅទីនេះយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះទៅវិញរួចរូបភាពក៏ស្រាប់តែកាត់មកឃើញគាត់កាន់ថង់លុយនោះដើរសម្ដៅទៅផ្ទះរបស់លោកមេភូមិគូទ្វារហៅលោកមេភូមិឲ្យចេញមកជួបគាត់បន្តិចដើម្បីយកលុយនេះប្រកាសរកម្ចាស់លុយគេដើមក៏ស្រាប់តែឃើញបរិសដែលអង្គុយលួចស្ដាប់គាត់និយាយគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងមុននោះចេញមកហើយម្ដាយរបស់អាពុតក៏ប្រាប់បរិសនោះថាចង់ជួបលោកមេភូមិតែភ្នែករបស់បរិសនោះសម្លឹងឃើញថង់ដែលគាត់យួរមកកាន់ផ្ទះមេភូមិនេះហាក់ដូចជាដឹងរឿងអ្វីម្យ៉ាងអញ្ចឹងក៏ចូលទៅខាងក្នុងបិទទ្វារវិញថានឹងទៅហៅលោកមេភូមិឲ្យចេញមកជួបគាត់តែនៅពេលដែលគាត់ឈរចាំកាន់តែយូរទៅមិនឃើញលោកមេភូមិចេញមកនោះទេហើយក្នុងចិត្តក៏គិតច្រើនថាគ្រួសារកំពុងតែត្រូវការលុយដោះស្រាយបញ្ហាការងារក៏ត្រូវបាត់បង់ទៀតនៅខែក្រោយនេះក៏សម្រេចចិត្តដើរចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់លោកមេភូមិបានទៅហើយគ្រាន់តែគាត់ដើរចេញទៅក៏ឃើញលោកមេភូមិនិងកូនចៅបានដើរចេញមកខាងក្រៅធ្វើទឹកមុខសប្បាយចិត្តហាក់ដូចជារងចាំឲ្យស្ត្រីនោះចេញពីមុខផ្ទះគាត់អញ្ចឹងចំណុចនេះប្រកាសជាមានអាចកំបាំងអ្វីម្យ៉ាងជាពុំខានចំពោះលោកមេភូមិជាមួយនឹងលុយដែលម្ដាយរបស់អាពុតរើសបាននោះបន្ទាប់មករភាពក៏កាត់មកពេលយប់ក៏ឃើញម្ដាយរបស់អាពុតកំពុងសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងកូនប្រុសពៅរបស់គាត់ក៏ឃើញគាត់មើលនិយាយពាក្យថាបំពង់ផ្សែងខ្មៅយ៉ាងចម្លែករហូតធ្វើឲ្យអាជីកូនប្រុសពៅរបស់គាត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនរួចគេក៏ចេញទៅនោមនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបន្តិចក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងចម្លែកក៏ព្យាយាមសម្លឹងមើលតែមិនបានឃើញអ្វីនោះទេក៏ដើរចេញពីបន្ទប់ទឹកវិញក៏នៅតែបន្តឮបន្តទៀតយ៉ាងចម្លែកខ្លាំងណាស់ហើយសំឡេងនោះវាឮហាក់ដូចជាសំឡេងកូនឡានរបស់គេនៅពេលដែលរុញលេងអញ្ចឹងតែភ្លាមនោះក៏ឮសំឡេងម្ដាយរបស់គេដើរចេញមកពីខាងក្នុងបន្ទប់និយាយពាក្យថាបំពង់ផ្សែងខ្មៅបន្តទៀតហើយនឹងកំពុងតែដើរចេញមកខាងក្រៅតែមើលទៅសភាពរបស់គាត់ហាក់ដូចជាពុំមានស្មារតីនោះទេអាជីក៏ព្យាយាមដាស់ស្មារតីម្ដាយរបស់គេកុំឲ្យដើរចេញទៅខាងក្រៅក៏ឮសំឡេងនោះទៅដល់អាពុតគាត់ក៏ចេញមកមើលម្ដាយរបស់គេដូចគ្នានឹងព្យាយាមដាស់ស្មារតីឲ្យដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញបានបន្តិចគាត់ក៏ដឹងខ្លួនហើយក៏មិនដឹងថាខ្លួនឯងដើរចេញមកខាងក្រៅតាំងពីពេលណានោះទេរួចពួកគេក៏នាំម្ដាយទៅសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់វិញរួចអាពុតក៏ព្យាយាមដើរពិនិត្យមើលជុំវិញផ្ទះតែក៏មិនបានឃើញអ្វីនោះទេតែភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែលេចវត្តមានខ្មោចចម្លែកមានរូបរាងដូចជាកូនក្មេងកំពុងតែអាចក្បាលចេញពីខាងក្រោយនេះតែពេលដែលនាងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងនៅខាងក្រោយក៏ងាកមើលឲ្យច្បាស់ទៅតែក៏មិនបានឃើញមានអ្វីនោះទេបន្ទាប់មកអាពុតក៏ទៅលេងផ្ទះមិត្តរបស់នាងគឺអាគីប្រាប់ពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងមុននោះទៅកាន់មិត្តភក្តិស្រីរបស់នាងតែមើលទៅមិត្តភក្តិស្រីរបស់នាងគឺពុំសូវជឿអ្វីដែលនាងនិយាយនោះទេគិតតែសើចនិងគិតថានាងក៏ច្រើនតែខ្លួនឯងភ្លាមនោះក៏ឃើញបងប្រុសរបស់អាគីនិងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតបានចេញមកខាងក្រៅឃើញពួកគេកំពុងនិយាយគ្នាក៏រាក់ទាក់ពួកគេហើយមើលទៅមិត្តភក្តិប្រុសរបស់បងប្រុសអាគីឈ្មោះអាស៊ីតកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍អាពុតហើយហាក់ដូចជាកំពុងតែមើលនាងដោយកៅភ្នែកត្រទន់ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មករូបភាពក៏កាត់មកអាពុតបានត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញអង្គុយរៀនរហូតគេងលក់ទាំងកណ្ដាលយប់ក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងបើកទ្វារយ៉ាងចម្លែកធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនមកវិញក៏ដើរទៅបន្ទប់ម្ដាយរបស់នាងក៏ស្រាប់តែមិនបានឃើញថាគាត់កំពុងតែគេងនៅទីនោះទេបានបាត់គាត់ពីបន្ទប់ទៅហើយភ្លាមនោះនាងក៏ប្រទះភ្នែកឃើញថង់លុយជាច្រើនដែលម្ដាយរបស់នាងបានរើសមកដាក់ចោលនៅក្នុងបន្ទប់នោះយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយពេលនោះនាងក៏ព្យាយាមស្វែងរកម្ដាយរបស់នាងនៅជុំវិញផ្ទះតែរកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញនោះទេក៏ដើរទៅផ្ទះមិត្តភក្តិស្រីរបស់នាងដែលនាងទៅលេងកាលពីក្បាលព្រលប់នោះប្រាប់ថាម្ដាយរបស់នាងបានបាត់ខ្លួនទៅហើយឲ្យពួកគេជួយតាមរករួចពួកគេក៏ឲ្យបងប្រុសអាគីនៅចាំផ្ទះហើយពួកគេទាំង3នាក់ក៏ចេញទៅរកលោកមេភូមិដើម្បីប្រាប់ដំណឹងបាត់ខ្លួនម្ដាយរបស់អាពុតពេលដើរទៅដល់ក៏ឃើញលោកមេភូមិនិងកូនចៅរបស់គាត់កំពុងតែឈរនិយាយគ្នាហើយអាពុតក៏ប្រាប់ទៅលោកមេភូមិអំពីការបាត់ខ្លួនម្ដាយរបស់នាងតែគ្រាន់តែឮភ្លាមគាត់ក៏សើចនឹងថាម្ដាយរបស់នាងមិនបានបាត់ខ្លួននោះទេគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំហើយមុននឹងចេញទៅថាគាត់ចាក់ចេញទៅកាន់ទីក្រុងដើម្បីស្វែងរកការងារនោះទេនឹងប្រាប់កុំឲ្យពួកឯងបារម្ភអីតែមើលទៅអាពុតនាងហាក់ដូចជាមិនអាចទទួលយកការប្រាប់របស់លោកមេភូមិនោះទេវាហាក់ដូចជាមិនសមហេតុផលនោះទេថាម្ដាយរបស់នាងចាក់ចេញទៅដោយមិនប្រាប់កូនមួយម៉ាត់បែបនេះទាំងកណ្ដាលយប់បន្ទាប់មកព្រឹកឯងពួកគេក៏មកប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតហើយអាពុតក៏បានយកប្រាក់ជាច្រើនដែលម្ដាយរបស់នាងដាក់នៅក្នុងបន្ទប់មិនដឹងថាយកមកពីណានោះយកតែឲ្យមិត្តរបស់នាងបានមើលហើយគ្រប់គ្នាក៏ឆ្ងល់ថាតើម្ដាយរបស់នាងបានប្រាក់មកពីណាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះហើយបើគាត់នៅខ្វះខាតលុយក៏គួរតែគាត់ទៅទីក្រុងតែនេះគាត់បានប្រាក់មកពីណាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អាចคล้ายទៅជាអ្នកមាននៅក្នុងភូមិទៅហើយតើមានហេតុផលអ្វីដែលគាត់ត្រូវទៅកាន់ទីក្រុងធ្វើការចោលកូនទាំងពីរបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគេនិយាយហើយអាពុតក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាព្រួយបារម្ភពីម្ដាយរបស់នាងខ្លាំងណាស់ព្រោះសូម្បីតែខោអាវនិងស្បែកជើងរបស់គាត់ក៏មិនបានពាក់ទៅផងដែរភ្លាមនោះនាងក៏ឃើញប្អូនប្រុសរបស់នាងបន្តយកខ្មៅដៃពណ៌យកទៅគូសលើជញ្ជាំងហើយនាងក៏ស្រែកស្ដីឲ្យគេតែអាជីក៏ប្រាប់បងស្រីរបស់គេវិញថាគេបានឮម៉ាក់និយាយការពីគេងមកមើលយប់មិញនិយាយថាបំពង់ផ្សែងខ្មៅយ៉ាងចម្
ចម្លែកហើយគេក៏បានគូសរូបបំពង់ផ្សែងខ្មៅដែលម្ដាយរបស់គេមកមើលនិយាយនោះឲ្យបងស្រីរបស់គេមើលរួចនាងក៏ចាប់អារម្មណ៍ដឹងថាបំពង់ផ្សែងនេះអាចជាអត្ថន័យដែលម្ដាយរបស់នាងបាត់ខ្លួនទៅទីនោះវាជាបំពង់ផ្សែងស្រដៀងទៅនឹងរោងចក្រកណ្ដាលព្រៃដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលនិងមានពាក្យចចាមអារាមថាគ្មាននរណាហ៊ានទៅទីនោះទេព្រោះតែជាទីតាំងជាប់បណ្ដាសានិងមានខ្មោចពូធំនៅទីនោះផងដែរហើយនាងគិតថាម្ដាយរបស់នាងប្រកាសជាត្រូវវិញ្ញាណអន្តងទៅទីនោះជាពុំខានហើយនាងក៏ចង់សាកទៅទីនោះរកម្ដាយរបស់នាងតែមិត្តរបស់នាងគ្រាន់តែលើបែបនេះមិនចង់ទៅជាមួយនោះទេជាពិសេសគឺអាស៊ីតគេភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្មោចដែលសាហាវបំផុតគឺជាខ្មោចពូធំបែបនេះហើយគេមិនហ៊ានទៅនោះទេតែយ៉ាងណាអាពុតក៏នៅតែចង់ទៅហើយអាគីមិត្តល្អរបស់នាងក៏មិនអាចទ្រាំមើលអាពុតទៅតែម្នាក់ឯងនោះទេក៏សម្រេចចិត្តថាទៅតាមជាមួយគ្នាហើយអាស៊ីតត្បិតតែគេភ័យខ្លាចពិតមែនតែក៏នៅតែជំនះទៅតាមពួកគេទាំងពីរផងដែរហើយអាជីប្អូនប្រុសពៅរបស់នាងក៏ចង់ទៅជាមួយដែរតែនាងមិនឲ្យទៅនោះទេព្រោះនៅទីនោះវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អាជីគេនៅតូចពេកមិនគួរទៅនោះទេក៏ប្រាប់ឲ្យគេនៅផ្ទះបិទទ្វារនៅខាងក្នុងបើសិនជាមិនទាន់ឃើញនាងត្រឡប់មកវិញកុំបើកទ្វារឲ្យនរណាចូលឲ្យសោះបន្ទាប់មកពួកគេទាំង3នាក់ក៏នាំគ្នាជិះកង់សម្ដៅទៅព្រៃដែលមានរោងចក្រដែលគេបោះបង់ចោលនោះដែលមើលពីចម្ងាយទៅក៏ឃើញបំពង់ផ្សែងរោងចក្រនោះពីចម្ងាយផងដែរហើយចំណែកបរោះកូនចៅរបស់លោកមេភូមិក៏បានឈរសម្លឹងឃើញពួកគេកំពុងតែជិះកង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះចំណែកពួកគេកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រៃក៏ត្រូវធ្វើដំណើរថ្មើរជើងរយៈចម្ងាយ3គីឡូបន្តទៀតចូលទៅក្នុងព្រៃនោះទើបដល់ទីតាំងគោលដៅរបស់ពួកគេគឺជារោងចក្រដែលគេបោះបង់ចោលកណ្ដាលព្រៃនោះហើយរូបភាពក៏បន្តឃើញពួកគេកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងព្រៃតាំងពីមេចិត្តងងឹតរហូតដល់មេឃងងឹតហឹងតែម្ដងចំណែកលោកមេភូមិក៏ដឹងដំណឹងក្មេងៗកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងព្រៃទៅកាន់ទីតាំងរោងចក្រដែលគេបោះបង់ចោលកណ្ដាលព្រៃនោះពីបរោះកូនចៅរបស់គាត់ក៏ធ្វើឲ្យគាត់គឺពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់និងបន្ទោសបរោះកូនចៅរបស់គាត់ថាមិនដេចក៏បណ្ដោយឲ្យពួកគេទៅទីនោះបែបនេះមិនដេចក៏ឯងមិនព្យាយាមរកវិធីរារាំងគេវាហាក់ដូចជាមានអាចកំបាំងអ្វីមួយយ៉ាងអញ្ចឹងនៅទីនោះបន្តមករូបភាពក៏កាត់មកអាជីកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះម្នាក់ឯងមិនហ៊ានចេញទៅណានោះទេតាមសម្ដីរបស់បងស្រីរបស់គេហាមតែភ្លាមនោះភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេក៏ស្រាប់តែរលត់យ៉ាងចម្លែកហើយគេក៏ប្រញាប់ដើរទៅរកធ្វើគូដើម្បីអុជទៀនបំភ្លឺតែរូបភាពក៏ស្រាប់តែបង្ហាញឃើញហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយយ៉ាងកំពុងតែឈរសម្លឹងពីក្រោយគេហើយគ្រាន់តែគេអុជទៀនរួចភ្លាមក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងហាក់ដូចជាមាននរណាម្នាក់រុញរបស់លេងរបស់គេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលនិងឆ្ងល់ជាខ្លាំងក៏ដើរចូលទៅបន្ទប់ដែលដាក់របស់លេងរបស់គេពិនិត្យមើលខាងក្រោមគ្រែឲ្យច្បាស់ក៏ស្រាប់តែបានហាក់ដូចជាឃើញនរណាម្នាក់កំពុងតែរុញរបស់លេងចេញពីខាងក្រោមគ្រែរួចគេក៏អោនមើលឲ្យច្បាស់ទៅអាជីក៏ស្រាប់តែនិយាយថាតើឯងជានរណាមិនដេចក៏មកចូលនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំថែមទាំងយករបស់លេងរបស់ខ្ញុំថែមទៀតផងតែគេក៏មិនខឹងនោះទេក៏ប្រាប់ថាឲ្យចេញមកខាងក្រៅមកយើងចេញទៅលេងជាមួយគ្នាតែពេលនោះក៏ស្រាប់តែបានឃើញមានក្មេងម្នាក់បានលូកដៃចេញមកពិតមែនហើយក៏ស្រាប់តែចាប់ដៃរបស់អាជីទាញចូលទៅខាងក្រោមគ្រែមិនព្រមលេងនោះទេធ្វើឲ្យគេគឺពិតជាភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយខ្មោចកូនក្មេងនោះក៏បញ្ចេញសំឡេងហាក់ដូចជាបិសាចអញ្ចឹងមិនព្រមលេងដៃរបស់អាជីវិញនោះទេហើយអាជីក៏ព្យាយាមរើបំរារហូតរត់ចេញទៅខាងក្រៅបន្ទប់បំណងនឹងរត់ចេញពីផ្ទះទាំងភាពភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យល្មើសបំរាមបងស្រីរបស់គេមិនឲ្យចេញទៅខាងក្រៅនោះទេតែគេពេលនោះមិនទាន់បើកទ្វារចេញទៅខាងក្រៅបាននោះទេហើយរូបភាពក៏បង្ហាញឃើញហាក់ដូចជាមានខ្មោចកូនក្មេងកំពុងតែដើរចូលមករកគេបន្តិចម្ដងរហូតអាជីក៏អាចបើកទ្វារចេញមកខាងក្រៅក៏ប្រទះឃើញលោកមេភូមិក៏មកដល់មុខផ្ទះរបស់គេនិងសួរនាំគេថាមានរឿងអ្វីហើយចង់ទៅណាតែមើលទៅទឹកមុខរបស់លោកមេភូមិហាក់ដូចជាពុំមានបំណងល្អទៅលើអាជីនោះទេចំណែកអាពុតនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីតាំងរោងចក្រដែលគេបោះបង់ចោលនោះហើយក៏បន្តកាន់ពិលដើរចូលទៅខាងក្នុងបន្តិចម្ដងហើយក៏បន្តបើកទ្វារចូលទៅខាងក្នុងរោងចក្រហើយសភាពនៅខាងក្នុងរោងចក្រនោះក៏ពិតជាស្ងប់ស្ងាត់ជ្រងំយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយចំណែកអាស៊ីតក៏ចេះតែទាចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនចង់ឲ្យពួកគេចូលទៅខាងក្នុងនោះទេព្រោះវាគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចតែអាពុតមិនចង់ទៅណាទាំងអស់បើសិនជាមិនទាន់អាចរកឃើញម្ដាយរបស់នាងហើយពួកគេក៏បន្តដើរចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់មួយនៅក្នុងរោងចក្រចាស់នោះដែលជាកន្លែងធ្វើការរបស់ម្ចាស់រោងចក្រពីមុនតែអ្វីដែលចម្លែកពួកគេក៏ស្រាប់តែបានឃើញរូបថតរបស់ក្រុមមនុស្សធ្វើការនៅទីនោះមានវត្តមានលោកមេភូមិនៅក្នុងរូបថតនោះផងដែរធ្វើឲ្យពួកគេគឺពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ព្រោះមិនធ្លាប់ដឹងថាលោកមេភូមិធ្លាប់ធ្វើការនៅទីនេះនោះទេហើយអាគីគេចូលចិត្តថតរូបខ្លាំងណាស់ដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយគេក៏កាន់កាមេរ៉ាថតនេះថតនោះជុំវិញនោះមិនដាក់កាមេរ៉ាចុះនោះទេបន្ទាប់មកពួកគេក៏បន្តដើរបំបែកគ្នាតាមស្វែងរកម្ដាយរបស់អាពុតនៅក្នុងរោងចក្រនោះបន្តទៀតហើយអាគីដើរជាមួយអាពុតរហូតទៅដល់បន្ទប់មួយក៏បំបែកគ្នាចូលទៅពិនិត្យមើលបន្ទប់ជាប់នោះក៏ឃើញរូបថតប្រកាសបាត់ខ្លួនរបស់មនុស្សស្រីកន្លងមកនៅក្នុងភូមិនេះបែរទៅជាមកនៅទីនេះទៅវិញក៏ធ្វើឲ្យអាពុតក៏កាន់តែការចិត្តងល់បន្តទៀតហើយក៏ដើរចេញពីបន្ទប់នោះទៅរកអាគីតែភ្លាមនោះនាងក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងចម្លែកហាក់ដូចជាមានមនុស្សស្រីជាច្រើនអ្នកកំពុងតែស្រែកហៅនាងភ្លាមនោះនាងកំពុងតែងាកនិងព្យាយាមមើលឲ្យច្បាស់ទៅតាមសំឡេងនោះតែក៏មិនបានឃើញអ្វីនោះទេក៏ដើរចូលទៅរកអាគីដើម្បីឲ្យនាងមើលក្រដាសបិទប្រកាសស្វែងរកមនុស្សស្រីបាត់ខ្លួនកន្លងមកក៏បែរទៅជាឃើញរូបរបស់ពួកនាងមកនៅទីនេះទៅវិញហើយអាគីក៏បង្ហាញរូបថតមួយដែលលោកមេភូមិថតជាមួយនឹងបរិសម្ចាស់រោងចក្រនៅទីនេះនៅឯផ្ទះមួយដ៏ធំក្បែររោងចក្រមួយនោះហើយភ្លាមនោះក៏ឃើញអាស៊ីតបានរត់មករកពួកគេប្រាប់ថាគេបានរកឃើញកន្លែងមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក៏ប្រញាប់ដើរសម្ដៅទៅកាន់ទីនោះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងក៏ឃើញថាវាគឺជាបន្ទប់ក្រោមដីមួយហើយនៅតាមផ្លូវចុះទៅនោះក៏បានឃើញមានការដាក់សែនដង្វាយអា
អាគមខ្មៅយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចជាច្រើនរហូតចុះទៅដល់ខាងក្រោមពួកគេក៏ស្រាប់តែបានឃើញបន្ទប់ក្រោមដីនោះត្រូវបានគេរៀបចំពិធីរបៀនមុនអាគមខ្មៅយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចនៅខាងក្រោមនោះនៅពេលដែលគេដើរពិនិត្យមើលបានបន្តិចក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញថង់លុយយ៉ាងច្រើននៅចំកណ្ដាលពិធីនោះយ៉ាងចម្លែកហើយអាពុតក៏និយាយថាថង់លុយទាំងអស់នេះវាដូចទៅនឹងលុយដែលម្ដាយរបស់នាងបានយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងហើយអាស៊ីតក៏និយាយថានេះប្រហែលជាការរៀបចំពិធីមុនអាគមខ្មៅដាក់ដង្វាយដើម្បីទទួលបានលុយជាពុំខានវាជារបៀនងងឹតភ្លាមនោះអាគីក៏បានរកឃើញរូបថតមនុស្សស្រីជាច្រើនដែលពួកគេចំណាំថាសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកបាត់ខ្លួនកាលពីមុនមកនោះតែពេលនោះពួកគេមើលរហូតទៅដល់ឃើញរូបថតមួយដែលជារូបថតម្ដាយរបស់អាពុតក៏នៅក្នុងចំណោមរូបថតទាំងអស់នោះដែរធ្វើឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់ដឹងពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះខ្លះហើយបានន័យថារូបថតដែលមាននៅទីនេះគឺសុទ្ធតែជាគោលដៅរបស់អ្នកដែលធ្វើមុនអាគមខ្មៅនោះតែភ្លាមនោះភ្លើងពិធីរបៀននោះក៏ស្រាប់តែរលត់ធ្វើឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចតែរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែហាក់ដូចជាមានអ្វីធ្លាក់ចុះមកនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមដើរទៅមើលច្បាស់ទៅក៏ឃើញថាវាគឺជាស្ត្រីម្នាក់បានធ្លាក់ចុះមករួចពួកគេក៏ព្យាយាមដើរចូលទៅមើលឲ្យច្បាស់បន្តិចម្ដងក៏ឃើញស្ត្រីនោះក៏ចាប់ផ្ដើមកម្រើកនៅក្នុងកាយវិការមិនប្រក្រតីនោះទេរហូតដល់ងើបមុខឡើងមកមានសភាពហាក់ដូចជាខ្មោចយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចសម្លឹងមកកាន់ពួកគេពេលដែលពួកគេឃើញបែបនេះហើយក៏បញ្ញាប់រត់ចាក់ចេញពីទីនោះទៅហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញខ្មោចមនុស្សស្រីធ្លាក់ចុះមកជាបន្តដេញតាមវាប្រហារពួកគេដូចជាខ្មោច zombie អញ្ចឹងហើយពួកគេក៏រត់ចេញពីទីនោះចេញទៅខាងក្រៅដោយសុវត្ថិភាពទាំង3នាក់តែមើលទៅអាពុតនាងមិនចង់រត់ចេញពីទីនោះទេព្រោះតែនឹកកាន់តែបារម្ភពីម្ដាយរបស់នាងមិនដឹងថាគាត់កំពុងនៅទីណានៅពេលនេះកំពុងតែជួបរឿងដូចជាខ្មោចស្រីទាំងអស់នោះដែរឬក៏អត់ធ្វើឲ្យនាងក៏កាន់តែលែងចង់ចាក់ចេញពីទីនេះចង់នៅរកម្ដាយរបស់នាងនៅទីនេះបន្តទៀតហើយនាងក៏មិនខាត់មិត្តរបស់នាងទាំងពីរនាក់ដែរបើពួកគេខ្លាចក៏ចេញទៅវិញចុះទុកឲ្យនាងនៅតស៊ូដើម្បីរកម្ដាយរបស់នាងតែម្នាក់ឯងនៅទីនេះបានតែអាគីនាងមិនដែរគិតថាចង់ចាក់ចេញពីអាពុតនោះទេព្រោះនាងគឺជាមិត្តល្អតែពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺត្រូវតែនៅជាមួយគ្នានៅទីនេះតែអាស៊ីតគេថាគេមិនចង់តស៊ូនៅទីនេះដោយគ្មានលទ្ធផលនោះទេគេចង់ចេញទៅខាងក្រៅតែគឺទៅរកមនុស្សដើម្បីឲ្យមកជួយបន្ថែមនោះទេមិនមែនរត់ចោលពួកគេនោះទេហើយអាស៊ីតក៏ដើរប្រញាប់ចេញទៅពីបរិវេណនោះទៅហើយពួកគេទាំងពីរក៏សម្រេចចិត្តនៅទីនេះតាមស្វែងរកផ្ទះដែលពួកគេឃើញនៅក្នុងរូបថតនៅក្បែរម្ដុំរោងចក្រនេះវាអាចជាកន្លែងដែលអ្នកធ្វើអាគមខ្មៅលាក់ទុកម្ដាយរបស់អាពុតពេលដែលពួកគេដើរទៅរកផ្ទះនោះបានមួយសន្ទុះនៅបរិវេណក្បែរនោះក៏ស្រាប់តែបានប្រទះឃើញផ្ទះភូមិគ្រឹះដ៏ធំមួយដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅកណ្ដាលព្រៃក្បែរម្ដុំរោងចក្រគេបោះបង់ចោលមួយនោះចំណែកអាស៊ីតកំពុងតែរត់ចេញទៅរកជំនួយមិនទាន់ផុតពីព្រៃនោះផងក៏ត្រូវបានគេវាយប្រហារពីក្រោយឲ្យសន្លប់បាត់ទៅហើយរូបភាពក៏បង្ហាញឃើញថាតាមពិតអ្នកដែលវាយអាស៊ីតឲ្យសន្លប់នោះគឺជាកូនចៅរបស់លោកមេភូមិហើយក៏ឃើញលោកមេភូមិឈរនៅក្បែរនោះដូចគ្នាកំពុងតែចាប់អាជីចេញពីផ្ទះរបស់គេមកទីនេះដូចគ្នាចំណែកអាពុតនិងអាគីក៏សម្រេចចិត្តដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះដ៏ធំនៅកណ្ដាលព្រៃក្បែររោងចក្រនោះតែពេលចូលទៅដល់ខាងក្នុងពួកគេក៏ឃើញថាផ្ទះនោះគឺពិតជាធំខ្លាំងណាស់និងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាភូមិគ្រឹះរបស់មហាសេដ្ឋីអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាចាស់ទ្រុឌទ្រោមដោយសារតែត្រូវគេបោះបង់ចោលមិនមើលថែទើបមានសភាពបែបនេះបន្តមកពួកគេក៏បំបែកគ្នាដើរមើលនៅជុំវិញនោះបន្តិចហើយអាគីក៏លើកកាមេរ៉ាតូចរបស់គេថតទស្សនភាពនៅទីនោះក៏ស្រាប់តែបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ឈរនៅខាងមុខនៅក្នុងសភាពដូចជាខ្មោចរពេលដែលនាងចុចថតគឺតែងតែបង្ហាញឃើញរូបស្ត្រីខ្មោចនោះនៅខាងមុខនាងមួយផ្លែតយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលចុចម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ឃើញបែបនេះបន្តធ្វើឲ្យនាងក៏កាន់តែភ័យខ្លាចភ្លាមនោះអាពុតក៏ដើរមកដល់ពីក្រោយនាងនិងឆ្ងល់ពីសភាពភ័យខ្លាចរបស់អាគីខ្លាំងណាស់ថានាងកំពុងតែកើតអីហើយអាគីក៏ប្រាប់ថានាងបានឃើញខ្មោចស្រីឈរនៅឯជ្រុងម្ខាងនៅខាងមុខនោះតែពេលដែលអាពុតបញ្ចាំងពិលមើលឲ្យច្បាស់ទៅតែក៏មិនបានឃើញអ្វីនោះទេបន្តមកពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមតាំងអារម្មណ៍ឡើងវិញដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយនៅក្នុងផ្ទះនោះជាមួយគ្នាដើម្បីរកមើលម្ដាយរបស់អាពុតបន្តទៀតតែពួកគេក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញមានថង់លុយយ៉ាងច្រើនមហាសាលនៅទីនោះទៅវិញហើយអ្វីដែលកាន់តែចម្លែកគឺរូបថតរបស់លោកមេភូមិថតជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលគ្រប់គ្នាដឹងថាជាប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយក៏ធ្លាប់ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងថាប្រពន្ធរបស់គាត់បានរត់ចោលគាត់តាំងពីយូរណាស់មកហើយតែអ្វីដែលពួកគេឆ្ងល់មិនដេចក៏រូបថតរបស់ពួកគាត់បែរទៅជាថតជុំគ្នាដាក់តាំងនៅក្នុងផ្ទះនេះទៅវិញចំណែកអាជីនិងអាស៊ីតក៏ត្រូវបានលោកមេភូមិនិងប៉ាពួកចាប់យកទៅឃុំទុកនៅកន្លែងមួយចំណែកអាពុតនិងអាគីកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់នោះរហូតដល់ឃើញគម្ពីរមុនអាគមរបៀនមួយក្បាលដែលនិយាយរៀបរាប់អំពីរបៀនមុនអាគមខ្មៅជាច្រើនជាពិសេសគឺជាអាគមកូនក្រក់និងការដាក់ដង្វាយដើម្បីបដូរយកមាសប្រាក់ឬក៏ជាលុយពីពពួកបិសាចបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បន្តឡើងទៅជាន់ខាងលើដើម្បីតាមស្វែងរកម្ដាយរបស់អាពុតក៏ស្រាប់តែមានសម្លេងម្ដាយរបស់នាងស្រែកចេញពីខាងលើរកជំនួយហើយអាពុតក៏ប្រាប់ឲ្យអាគីនៅរងចាំនៅទីនេះហើយព្រោះមិនប្រកាសថាជាម្ដាយរបស់នាងឬក៏វិញ្ញាណបន្លំខ្លួននោះទេដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពគឺត្រូវមានម្នាក់រងចាំនៅទីនេះហើយអាពុតក៏ឡើងទៅលើមើលម្ដាយរបស់នាងហើយនាងក៏បើកទ្វារជាន់ទី3ជាយាមរត់ឡើងទៅរកម្ដាយរបស់នាងនៅជាន់ខាងលើពេលដែលនាងចេញទៅបានបន្តិចអាគីក៏ស្រាប់តែបានឃើញអាស៊ីតបានត្រឡប់មកវិញឡើងមកជាន់ទី2ដើរកាត់មុខរបស់នាងនិងបង្ហាញសភាពហាក់ដូចជាកំពុងតែស្វែងរកពួកគេអញ្ចឹងទាំងដែលតាមពិតអាស៊ីតកំពុងតែត្រូវបានលោកមេភូមិឃុំទុកនៅកន្លែងមួយទៅហើយមានរឿងអ្វីដែលគេមកទីនេះបានតែអាគីឃើញបែប
បែបនេះស្មានតែជាអាស៊ីតពិតប្រាកដក៏ព្យាយាមដើរតាមគេចំណែកអាពុតនៅពេលដែលឡើងទៅដល់ខាងលើក៏ពិតជាបានឃើញម្ដាយរបស់នាងត្រូវបានគេឃុំទុកនៅក្នុងបន្ទប់មួយពិតមែនហើយក៏ព្យាយាមស្រាយចំណងឲ្យគាត់តែម្ដាយរបស់នាងក៏ថាមិនដេចក៏កូនអាចមកដល់ទីនេះវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយក៏ប្រញាប់នាំគ្នាចុះទៅខាងក្រោមក៏ស្រាប់តែបាត់អាគីចេញពីទីនោះទៅហើយចំណែកអាគីឯនោះវិញក៏ដើរតាមអាស៊ីដែលនាងបានឃើញនោះរហូតទៅដល់បន្ទប់មួយក៏ស្រាប់តែបាត់គេចេញពីទីនោះតែម្ដងរួចក៏ចាប់ផ្ដើមលេចចេញរូបរាងរបស់គេមួយទៀតដែលប្រឡាក់សុទ្ធតែលោហិតកំពុងតែឈរនៅពីក្រោយនាងនឹងបង្ហាញភាពភ័យខ្លាចអ្វីម្យ៉ាងធ្វើឲ្យនាងជារូបពិតក៏កាន់តែភ័យខ្លាចដូចគ្នាបានបន្តិចក៏ស្រាប់តែមានដៃខ្មោចមួយបានលោកចេញមកពីក្នុងកញ្ចក់បោកក្បាលនាងរហូតដល់ដួលបាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះទៅហើយខ្មោចស្រីនោះក៏បង្ហាញខ្លួនឈរស្លៀកឈុតខ្មៅនៅក្បែរសាកសពរបស់អាគីយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចដែលខ្មោចស្រីនោះមើលទៅមានមុខមាត់ស្រដៀងនឹងប្រពន្ធរបស់លោកមេភូមិបានន័យថាប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ត្រូវគាត់យកមកថ្វាយឲ្យពពួកបិសាចដើម្បីបំណងរបស់គាត់ដូចគ្នាបន្ទាប់មកអាពុតនិងម្ដាយរបស់នាងក៏ដើរតាមរកអាគីឃើញនាងបានដេកបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងបន្ទប់នោះទៅហើយធ្វើឲ្យពួកគេគឺពិតជាខូចចិត្តនិងសឹងតែមិនអាចទទួលយកបាននោះទេចំណែកអាស៊ីតពិតប្រាកដកំពុងតែព្យាយាមរើបំណាចេញពីចំណងហើយក៏លួចរត់គេចេញពីកន្លែងឃុំឃាំងរបស់លោកមេភូមិនោះទៅចំណែកអាពុតក៏គ្រាម្ដាយរបស់នាងរត់ចាក់ចេញពីទីនោះតែក៏ឃើញលោកមេភូមិបានមកដល់ទីនោះពួកគេក៏រត់ពួនតែលោកមេភូមិក៏ដឹងថាពួកគេកំពុងតែលាក់ខ្លួនក៏បង្ហាញវ៉ែនតារបស់អាជីបញ្ជាក់ថាគាត់បានចាប់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់អាពុតបើសិនជាមិនបង្ហាញខ្លួនអាជីនឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទើបម្ដាយរបស់នាងព្រមបង្ហាញខ្លួនតែម្នាក់ឯងហើយក៏ត្រូវលោកមេភូមិចាប់ខ្លួនយកទៅបន្តទៀតយកទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយរួចក៏ប្រឡែងកូនក្រក់របស់គាត់ឲ្យមកចូលស៊ីម្ដាយរបស់អាពុតតែម្ដងរួចរូបភាពក៏បង្ហាញឃើញខ្មោចកូនក្រក់ដែលលោកមេភូមិបានប្រើរបៀនចិញ្ចឹមកន្លងមកបង្ហាញខ្លួនបំរុងនឹងចូលទៅស៊ីម្ដាយរបស់អាពុតទៅហើយតែពេលនោះអាពុតក៏ប្រើល្បិចយកភ្លើងទៅដុតកំទេចលុយរបស់លោកមេភូមិដែលយកមកលាក់ទុកដែលរកបានពីការប្រើប្រាស់របៀនអាគមបិសាចលួចលុយទាំងអស់នោះពីប្រជាជនដែលខំរកស៊ីកន្លងមកឲ្យវាឆេះចោលទាំងអស់ហើយគាត់ក៏សុកចិត្តលះបង់ជីវិតនៅទីនោះមិនព្រមចាក់ចេញពីលុយដ៏មហាសាលដែលកំពុងតែឆេះរបស់គាត់នោះទេទើបអាពុតក៏មានឱកាសនាំម្ដាយរបស់នាងរត់ចាក់ចេញពីផ្ទះនោះដោយសុវត្ថិភាពហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានសាច់រឿងសម្រាប់មួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយសូមជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អ